the SA College of Arts and Science. For admission details, click the link in description. Very good morning, one and all present here. So this is day 2, knowledge sharing session of MS Excel. So I request our guest, Dr. S. Ganambi sir, please handle the session, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sharing my screen. Hope my screen is visible. It is processing, sir. Yes, sir. Visible, sir. Okay, thank you. So today we are going to discuss on 4 important topic on MS Excel. The first one is conditional formatting. Okay, and the next one is relative and absolute reference, and the next one is if and nested if function, and finally COUNTIF and there is COUNTIF function. Okay, so what is this conditional formatting? Okay, so what I'm going to do is first I'm going to select the data. Okay, as I said, like Excel, it's totally relevant on your numbers, your data, whatever that you have. You can do wonders in Excel. And so as I said, we can have a shortcut key rather than going on to the menu and accessing it. You can go with the shortcut key. So Control Q, okay, for conditional formatting, you can use Control Q. Once I click on the Control Q, where you can see that dialog box which has appeared, right? Okay, I want to go with menu access now, where you can see here at the top right, the middle of your Excel sheet, where you can see the lot of features are available. There are a lot of features. I'm going to take you through only the basics because this is level 1 Excel for beginners. You can also do the testing part. Okay, after the session you can try in a different dimensions. There are different dimensions, different advanced tools are there. So I'm going to take you through only on the basics, as I said. Okay, so what I'm going to do is I'm going to use duplicate values in this. What is this duplicate values? Once I click on this duplicate value, what happened? You can see the repeated values in the appropriate table. So in the table where you can see Mahindra, it appears in 7th and 10th, and the value you can see 1899, it got replicated, and 2659 it got reflected twice. So you can do here, it's a predetermined color. If you want in a different perspective, where you can go and click on custom sort, where you want in a different colors, where you can use different font, you can use different borders, where you can use. So it's a custom format, or you can use yellow if you're putting where you can see in that uh, data, whatever the value or the text got repeated, it will highlight, it will throw you a result wherever duplication has occurred in the table. So that is what duplicate values. So you can clear the rules as well. You have a clear rules from the selected cells. It got cleared. So highlight cell, say I want I want the value is greater than 5000. இப்போ வந்து நம்ம டேட்டா மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Say I want from the data the cell value is greater than 5000. So you can see the cells got highlighted which is having more than 5000. Okay, so whatever the value is more than 5000, it get reflected. I want to have more than 10,000. So
You can also fix between, say between 2000 and 5000. So the sales between 2000 and 5000, you can use between values, and you can also use the text contains. So the cell இது எதுக்காகனா where see if you enter the marks, Sir, so you can use format cells in between the values. இது எதுக்காகனா say for example if you have a students database, you want to know how many students have occurred more than 90, how many students have secured more than 100. Suppose if you have 1000 students name list and with the marks in different subjects, if you want to see who are all got 100, அப்போ என்ன ஆகும்னா the cell will get highlighted. அது highlight ஆகி it will throw you a result. So whatever the numbers you want to see, number of students have secured less than 40. So you can select the data and you can fix here between 0 and 40 கொடுக்கலாம், இல்ல less than 40 கொடுக்கலாம். So it will throw you what is how many students have secured less than 40 and their names, their no like respective subject marks will get highlighted. So how in which criteria, what is the no like the value that you are given, it will get highlighted. So இதுதான் வந்து like the conditional formatting, where இதுலயே வந்து different you can see here data bars are there, like இதெல்லாம் designing part where right now which is not required for us. இதெல்லாம் ரொம்ப higher level end இதெல்லாம் which is not right now not required. ups or downs எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து you have the feature in your Excel itself. Okay, so மெயினா நம்ம இங்க பார்க்க வேண்டியது highlight cells is greater than or less than or between or equal to or duplicate values. So in the part alone which is sufficient for us. So நேத்து after the session our faculty want to know how to do the filtering, that is freeze panes in ஒரு options இருக்கு. Say for example இப்போ இந்த data வந்து நான் திரும்ப copy பண்ணி I'm going to copy the data and I'm going to paste. Again, okay, so I have entered the total value and I want to see that 78,840. What is this 78,840 pertaining to which company? So if I come here again, my column got like pull back to me to my C column. So what we can do is we have an option called freeze panes in our Excel, where you can see at the top where I just clicking on that, right? You can see freeze pane, right? So just you have to place your cursor at D5. I am placing my cursor in D5. The 5768 I am placing the cursor and I am going to click on freeze panes here. Just click it. And now you can see if I'm moving on to my right hand side of my screen, what happens is my column get hidden and I'll get the total, right? Freeze panes will move on to inner part of your that hidden part. D irundhu it will go off. Similarly, when I scroll down, where you can see what is happening, the row getting hidden, I can see here I can see the total. I can enter the total. So alt equal to, so where I can see the total at the bottom. So where you can see your row will get hide, and as well as if you move right towards your column, your total column will get hidden in between your like cells. It will move on with your cells. So this will help you out to know what is the total of that particular, where you can see the total value and against your column Maruti 1,05,640. So the freeze panes will help you out to see, to move on to your columns and as well as to your rows. இது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல
like you have this, இது வந்து proper again you have to place your cursor proper at the proper no like cell. Suppose if I keep my cursor in Q2, that is E5, what will happen if I click on freeze pane? If I move on, what will happen? You can see that Q1 will be there. From where your cursor, where you are placed, it will get freeze out. Okay, so you have to be no like very careful when you have your freeze panes. So correct, இப்போ நான் இங்க டாட்டால வச்சு I am going to freeze pane now, what will happen? மாருதி அப்படியே existingல இருக்கும், but your next roll இருந்தா freeze ஆகும். So this is freeze panes and the conditional formatting. Okay, so I'll move on to the next screen. It's relative and absolute reference. Okay, it is your relative and your absolute reference, where it will help you help out for your no like formulas when you work future la வந்து when you work on advanced formulas or even the basic formulas. You need to work on what is this relative and absolute reference. Okay, so inga I have given some clue over here, and here I have a data. Okay, நான் சொல்லிட்டேன் எக்ஸல் எல்லாமே டேட்டா தான், and I have entered the same header alone, not the value. Value இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வரதுக்கு நம்ம இப்போ ஒரு மேஜிக் பார்க்க போறோம். நேத்துலாம் மேஜிக்னா ஆல்ரெடி எக்ஸல்ல இருக்கு, தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது ஓகே, பட் தெரியாதவங்களுக்கு இது ஒரு மேஜிக்கா இருக்கும். So what I am going to enter இங்க இருக்கிற the table 1, I am going to click on one single button, all the data will get reflected over here. Say for example, I am going to enter equal to A8. நான் ஏன் A8 ரெப்ரசன்ட் பண்றேன்னா, உங்களோட செல் A8 இங்க பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல கொஞ்சம் ஜூம் பண்றேன். Just hope it is visible. நல்லா இருக்கும் தெரியும். So A8, I have entered A8 and I am going to press Control Enter. Okay, I am going to press what? Control Enter. What happens? I have entered only the A8 and I have entered Control Enter. What happens? Your entire data got filled up, that particular column, right? One second, I will explain. Okay, I have entered A8 and I have pressed Control Enter. Okay, so similarly here I am going to enter B8 and Control Enter. Sorry. And here also I am going to click on C8, Control Enter. So you can see the difference, what happens. So if you have somewhere around like 100 rows, 100 columns, you want to like the replicate the data instead of copying and pasting, where you can say when you copy and paste, there are a lot of like formatting issue, and your formula will not automatically get replicated. So instead of that, where you have an option called, what I did is I have entered all that is equal to A8. Okay, A8 and press Control Enter. Control press பண்ணிட்டே you have to enter, that is CTRL plus enter button after entering your formula. Okay, here I am going to do the next important part is, say here you can see A8.
what I am going to do is I am going to press on F4 in your keyboard. உங்களோட keyboardல you have an option called F4. F4 na F தனியா 4 கிடையாது, function keys at the top of your keyboard where you can see F1, F2, F3, F4, F12 வரைக்கும் இருக்கும். What I did is I have clicked on F4. Once I click on F4 and I just enter control enter, what happens is whatever the value that I have entered in the A, that is first cell, that is E8, all the similar all the further rows got replicated with the same formula. So which is nothing but you are freeze the formula. என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஃபார்முலாவை freeze பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம். ஃபார்முலாவை என்ன பண்ணிருக்கோம், freeze பண்ணிருக்கீங்க. So similarly here what I am going to do is there is B8. Once you enter B8 என்னாச்சுன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வரும். பட் இங்க போயிட்டு what I am going to do, I am going to press on F4. F4 பண்ண உடனே you can see the dollar signal, dollar symbol in between B and as well as 8. And I click control enter. What happens is your first value will get replicated in all the rows. So இந்த ரெண்டு பார்ட் தான் அந்த அப்சல்யூட். இங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம பார்த்தது relative part பார்த்தோம். Absolute part, what happens, your value will get replicated repeatedly. இங்கேயும் அதே மாதிரி தான், equal to இந்த value, control enter, and I'm going to freeze it off. Equal to G, that is C8, and I'm going to click on F4. Function F4, shift enter. So your first value will get replicated in all the rows. So இது வந்து என்னது, you are freezing your absolute. அதாவது எக்ஸலோட நேற்று பார்க்கும்போது கூட நான் சொல்லியிருக்கேன், இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸல் ஷீட்டில் நான் நேற்று ஒன்று சொல்லியிருந்தேன், ஈக்குவல் டு C1 ப்ளஸ் இந்த மாதிரி போட்டுகிட்டே போகிறோம்ல. போட்டுட்டு கண்ட்ரோல் ஆர் என்ன சொன்னேன், it copies your previous, it copies your column C and paste it in column D. இங்க எப்படி இருக்கு, என்னாச்சு, C-ஆ இருந்தது என்ன ஆச்சு, it changed to D automatically. நம்ம போய் மாத்தல. It is a user friendly, that's where it is a user friendly. Whatever அந்த ஃபார்முலா வந்து நெக்ஸ்ட் காலம் கொண்டு போகும்போது it will take that particular column name. அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுக்கும்போது இ காலமோடது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். நோ நீட் டு கோ அண்ட் பேக் அகைன் E4 அப்படின்னு. ஸோ இங்கே அதுதான், இங்கே வாட் வி டிட் இஸ், இப்போ சே நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒன்லி த ரெஃபரன்ஸ் வி ஹவ் காப்பீடு, ஒன்லி த ரெஃபரன்ஸ் வி ஹவ் காப்பீட், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு A8, கண்ட்ரோல் என்டர். உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெஃபரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் செல்லில் வந்து மாறிடும், A9, A10, A11, A12. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், you can see A12. Automatically it will move on to the next row and the column. Similarly here also, இங்கே என்னாச்சு B8, இங்கே என்னாச்சு B9. இதெல்லாம் வந்து you didn't do the freeze part. freeze பண்ணணும்னா இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம, you have used a dollar symbol. அந்த டாலர் சிம்பிள் போடுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா you can use keyboard or F4 பட்டன், function F4. ஒரு சில கீபோர்டில் வந்து லேப்டாப்பில் வந்து ஃபங்க்ஷன் கீஸ் வந்து F4 மேலே டாப்பில் இருக்கும், வேர் யூ கேன் கிளிக் ஆன் ஃபங்க்ஷன் F4. அது என்ன ஆகும்னா உங்களோட காலமை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிடும். சரிங்களா? So similarly, sir, am I audible, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. So here, the next phase, what we are going to do is, we are going to freeze only the row alone. இப்போ இங்க நான் F4 போட்டோன்னே என்னாச்சுன்னா, ஃபங்க்ஷன் F4 போட்டோன்னா $8 again just click on F4. திரும்பவும் F4 கிளிக் பண்ணுங்க. என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து F4 தான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன். இப்போ A8ல இருக்கு. ஒரு வாட்டி நான் F4 கிளிக் பண்ணோன்னே என்னாச்சுன்னா, ரெண்டுத்துக்குமே ஃப்ரீஸ் ஆச்சு. $8. இன்னொரு வாட்டி நான் F4 கிளிக் பண்ணும்போது என்னாச்சு, அந்த $A போயிருச்சு, $8க்கு மட்டும் ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கு. Next time if I click on F4 again, what happens is your $8 remove ஆயிட்டு $A வந்து appear ஆச்சு. திரும்ப F4 கிளிக் பண்ணும்போது it moves to the previous இது. So இப்போ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா what happens? $8 எல்லாத்துக்குமே ரெப்ளிகேட் ஆயிருக்கும். $8 எல்லாத்துக்குமே where you can see உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ரோல என்ன இருக்கோ அதுதான் எல்லாத்துக்கும் ரெப்ளிகேட் ஆகும். பட் ஹியர் ஐ எம் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட் ஆஸ் காலம் நான் ஃப்ரீஸ் பண்றேன். அப்ப என்னாச்சு யூ கேன் see the difference. உங்களோட ரோ சேஞ்ச் ஆகும், பட் உங்களோட காலம் வில் ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கும். அதுதான் இந்த ரெண்டுத்துக்கு உண்டான டிஃபரன்ஸ். ஓகே, உங்களோட எதை ஃப்ரீஸ் பண்றீங்களோ அதை வந்து இட் வில் நாட் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் காலம் ஆர் அ ரோ. இதெல்லாம் வந்து ஏன் சார் இதெல்லாம் பண்றோம்னா, when you use an advanced version formulas, நம்ம advanced versions formula யூஸ் பண்ணுவோம், அப்போ வந்து இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும். why we need to freeze it, why we need to have a காலம் வந்து மூவ் ஆகக்கூடாது, காலம் வந்து ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கணும், எனக்கு ரோ வந்து ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கணும், அது வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா எக்ஸல் வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கும்னா, ஒரு காலம்ல இருக்கிற ஃபார்முலா வந்து you are going to paste it in the next column or next cell, it will automatically change. அதுக்கு தான் நான் இந்த இதை காமிச்சேன். இங்க இதை நான் எதுக்காக காமிச்சேன்னா, நீங்க இங்க கொடுக்குற வேல்யூ it will go on to the next row வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஈயா இருக்கிறது என்னவா மாறும்னா எஃப்ஆ மாறும், எஃப்ஆ இருக்கிறது என்னவா மாறும் ஜியா மாறும், ஜியா இருக்கிறது ஹெச்ஆ மாறிட்டே இருக்கும். பட் ஆனா ஒரு சில டைம் வந்து அந்த மாதிரி மூவ் ஆகக்கூடாது. அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா, you are going to make that particular row, particular column as a static. இல்ல இருக்கா, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார் எஸ், எனக்கு ஒரு வாட்டி அப்சல்யூட் இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க சார். ஓகே, I'll repeat one second. I'm just removing the entire thing. So நார்மலா வந்து A8ங்கிறது நான் வந்து எதுக்காக கொடுத்துருக்கேன்னா, இந்த A காலம்ல ஆட்டோமொபைலை வரதுக்காக கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஒன்ஸ் யூ என்டர் இட் வில் நெக்ஸ்ட். இப்போ பேங்கிங்கோட ரோ நம்பர் என்ன, A9, A10, A11, A12. இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு ஃப்ரீஸ் இட். ஃப்ரீஸ் எப்படி பண்றது? ஃப்ரீஸ் இன் த சென்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு மேக் இட் ஆஸ் அ ஸ்டாட்டிக். தட் இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் ஃபங்க்ஷன் F4. ஒரே ஒரு வாட்டி ஃபங்க்ஷன் F4 யூஸ் பண்ணோன்னா என்னாச்சு, $8 ஆச்சு. ஸோ இப்படி போடும்போது என்னாச்சு, எல்லாமே $8 இதுல தான் இருக்கும். இங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லாத்தோட ஃபார்முலா என்னாச்சு, $8 தான் இருக்கும். இது வந்து அப்சல்யூட். வேர் வந்து என்ன ஆகும்னா, உங்களோட செல்லோ ரோவோ அதோட ஃபார்முலா which will not move to the next row. நீங்க அங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ the same will get replicated in all the rows and columns. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ நான் இதை காப்பி பண்ணி இங்க போட்டாலும் இந்த ஃபார்முலா காப்பி பண்ணி போடும்போது இப்படிதான் வரும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நான் போடும்போது என்னாச்சு, இப்போ இப்படி இருக்கா, இதை நான் காப்பி பண்ணி ஆட்டோமொபைல் பேங்கிங் காப்பி பண்ணி இங்க போடும்போது என்னாச்சு, இங்க இருக்கிற வேல்யூ அப்படியே ரெப்ளிகேட் ஆச்சு. கரெக்டா? பட் once I am going to make it as a freeze it, ஸ்டாட்டிக்கா மாத்துறேன். அப்ப மாத்தும் போது என்னாச்சு, ஆட்டோமொபைல் தான் எல்லா இடத்துக்கும் வரும். ஏன்னா நீங்க என்டையர் காலம் என்டையர் ரோ யூ ஹவ் ஃப்ரீஸ்ட் இட், ஸ்டாட்டிக் பண்ணிட்டீங்க. ஸ்டாட்டிக்னா நிலையானது, அப்படியே எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த $8 அப்படியே வந்துடும். இல்லை ஐ எம் கோயிங் டு மேக் இட் ஆஸ் ஃபர்தர் ஃபங்க்ஷன் F4 பண்றேன். என்னாச்சு, இப்போ
உங்களோட காலம் மட்டும் மாறும், பட் ஆனா உங்களோட ரோ மாறாதா? ரோ மாறுச்சா? ரோ இங்க என்ன இருக்கு? ஹைலைட் பண்றேன் பாருங்க. இங்க என்ன ரோ இருக்கு? ஆட்டோமொபைல் 20,000 15,000. ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஃபார்முலால? வாட் வி ஹவ் கிவன் இஸ் ஏ ஃப்ரீஸ் பண்ணல, ஸ்டாட்டிக் பண்ணல. $8 மட்டும் ஸ்டாட்டிக் பண்ணதால என்னாச்சு? $8 ரோல இருக்கிற என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது எல்லாமே தான் எல்லா ரோக்கும் வரும். இல்ல சார், இல்ல நான் ஐம் கோயிங் டு மேக் இட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் நவ். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஐம் கோயிங் டு கிளிக் ஆன் அகைன் F4. வாட் ஹேப்பன் இஸ் $A8. ஸோ இந்த மாதிரி போடும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் என்னாச்சு? இப்போ தெரியுதா என்னாச்சுன்னு? உங்களோட இந்த பார்ட், that is what I have given is $A. Your A column is freeze பண்ணிட்டீங்க. ஆனா எதை ஃப்ரீஸ் பண்ணல? உங்களோட ரோவை ஃப்ரீஸ் பண்ணல. அதனால தான் இது எல்லாமே இங்க வருது. ரோவையும் ஃப்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா, ஸ்டாட்டிக் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? எல்லாத்துக்குமே இதான் வரப்போகுது. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து இங்க ரிலேட்டிவ். மேலே பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ரிலேட்டிவ், அப்சல்யூட், மிக்ஸ்டு ரோ அப்சல்யூட், மிக்ஸ்டு காலம் அப்சல்யூட். இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டு ப்ராக்டிக்கல் ஃபார்முலாஸ் போடும்போது எப்போ ஃப்ரீஸ் பண்ணணும், எப்போல்லாம் எதை ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம். சரி, இன்னும் ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் வேணால் நான் இப்போ கொடுக்குறேன். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கணபதி, புருஷோத்தமன், ஜெய்சங்கர், முருகன், சாம்பசி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் வந்து இங்கே ஒரு சே ஐ எம் கோயிங் டு என்டர் த மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து யூ ஹாவ் த சப்ஜெக்ட், ஏதோ ஒரு டோட்டல் வேல்யூ போட்டிருக்கேன். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு நோ லைக் இங்கே ஒரு நான் வேல்யூ என்டர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே ஐ எம் என்ட்ரிங் பர்சன்டேஜ். ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கனால அதே தான் வரப்போகுது. சரி, சும்மா ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நான் என்டர் பண்ண வேல்யூவில் ஆஃப் என்ன வரப்போகுது சே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே ஐ எம் கிவன் 50%. இப்போது 80 இன்டூ இந்த வேல்யூ. ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? அதில் 50% கிடைக்கும். கரெக்டாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா யுவர் C16 80 இன்டூ 50%. இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுவோம்ல, என்னாச்சு? கரெக்டாக வந்துதான்? ஆன்சர் கரெக்டாக வரல. ஏன்னா 90 இன்டூ 50% கம்ஸ் டு 45. ஆனால் இங்கே என்னாச்சு? நீங்கள் ஃபார்முலாவை ஸ்டாட்டிக் பண்ணலை. தட் இஸ் உங்களோட E15 நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஃப்ரீஸ் பண்ணணும். நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஆன்சர் வருதா? என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ஐ ஹவ் ஃப்ரீஸ் த E15 ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். தட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் பண்ணிட்டேன். ஆனால் உங்களோட C16 நான் ஸ்டாட்டிக் பண்ணியிருக்கேனா? இல்லை. இங்கே பாருங்க, 45க்கு என்ன இருக்கு? ஆட்டோமேட்டிக்காக அது C17க்கு மூவ் ஆயிருக்கு. C16ல இருந்து தட் இஸ் கணபதிங்கிறது C16ல இருக்கு, புருஷோத்தமன்கிறது C17ல இருக்கு, ஜெய்சங்கர்ங்கிறது C18ல இருக்கு. ஆனால் அந்த E15ங்கிறது என்ன ஆயிருக்காங்க? ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டேன், ஸ்டாட்டிக் பண்ணிட்டேன். எல்லாத்துக்குமே நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம காலம்ஸை ரோஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணணும்னு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வேர் யூ கேன் கோ வித் திஸ். ஓகே, am I clear, right? Yes sir, yes sir. Yeah. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see is countif. countifனு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃபங்க்ஷன்.
a little bit of like கோடிங்ல எழுதுறது வந்து இங்க நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம். நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமிங் லைக் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் பிசிஏ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யூ கம் அக்ராஸ் கோடிங் பார்ட். ஸோ அந்த கோடிங்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can bring the coding in Excel by using a very basic formulas. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம், எப்படி யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக பார்க்கலாம். இங்கே ஓகே, இங்கே ஐ ஹாவ் த நேம், இங்கே ஐ ஹாவ் த ஜெண்டர், அவங்க என்ன சேலரி வாங்குறாங்க அப்படின்னு போட்டுருக்கேன். இப்போ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ், ஐ எம் யூசிங் த பேசிக் கவுண்ட் இஃப் ஃபங்க்ஷன். ஐ ஹவ் டைப்டு கவுண்ட் இஃப். ஸ்க்ரீனில் தெரியுதா? ஓகே, கவுண்ட் இஃப் COUNT IFங்கிறது ஒரு ஃபார்முலா. நம்ம வந்து சம்முன்னு போட்டோம்ல SUM, அதே மாதிரி கவுண்ட் COUNT இஃப் ஐ எம் யூசிங் ஓப்பன் ப்ராக்கெட். ஓப்பன் ப்ராக்கெட் வந்தோன்னா வேர் யூ கேன் சி அதில் என்ன கேட்குது, ரேஞ்ச். ரேஞ்சுனா எனக்கு எந்த வேல்யூ பார்க்கணும், எந்த செல்லை பார்க்கணும். ஸோ ஐ எம் செலக்டிங் ஃப்ரம் C3 to C13. கமா criteria, உங்களுக்கு என்ன வேணும் அதுலேருந்து. ஐ வாண்ட் டு நோ ஹவு மெனி ஃபீமேல் அண்ட் க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட். ஆச்சு, வாட் ஹேப்பன்ட், இதை வந்து நான் இங்கே போடுறேன், உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அகைன் ஐ ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன், கவுண்ட் இஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் செலக்ட் த ரேஞ்ச். அப்படியே எனக்கு ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சி அப்படியே டவுன் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கிரைட்டீரியா என்ன வேணும், எனக்கு மெயில் வேணும். எவ்வளோ ஆச்சு, the count come as 6. எத்தனை ஃபீமேல் இருக்காங்கன்னு சொல்லுது, அது 6 மேல் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுது. இங்கே கூட நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க, 1 2 3 4 5 6. ஸோ உங்களுக்கு வந்து டேட்டா பேஸ் நிறைய இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1000 டேட்டா பேஸ் இருக்குது. அந்த 1000 டேட்டா பேஸில் யூ வாண்ட் டு நோ ஹவு மெனி மேல், ஹவு மெனி ஃபீமேல், ஹவு மெனி டிரான்ஸ்ஜெண்டர், இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள், யூ கேன் ஈஸிலி யூஸ் பை வே ஆஃப் திஸ் formula count if. Okay, and இப்போ what I am going to do is இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் இதில் பார்க்கலாம். டைனமிக் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஈக்குவல் டு if open bracket I am going to select the range here, comma I am using this C16. நான் என்ன பண்ணுறேன், கர்சர் எங்கே வச்சுருக்கேன், நான் வந்து அங்கே மேல் ஃபீமேல் கொடுத்த இடத்துல ஐ ஹவ் கிவன் C16 அண்ட் ஐ ஹவ் க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட். என்னாச்சு, 0ன்னு இருக்கு. ஆனால் இப்போ நம்ம ஒரு மேஜிக் பார்க்க போகிறோம். நான் C16ல ஐ ஹவ் டைப்டு வாட், எஸ். புருஷோத்தமன் சார், ஆர் யூ தேர்? Yes sir, yes sir, yes sir. Yeah, okay, okay. இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஐ எம் என்ட்ரிங் C16ல நான் மேல் டைப் பண்ணோன்னே இங்கே என்னாச்சு, 6ஆ மாறிச்சு. இல்லை ஐ எம் கோயிங் டு டைப் ஃபீமேல், என்னாச்சு 5ஆ மாறிச்சாங்க. இதுக்கும் கார்லேஷன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. இப்போ திரும்ப ஒரு வாட்டி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஈக்குவல் டு கவுண்ட் இஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க, ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணுறேன். என்ன க்ரைட்டீரியா கொடுக்குறேன்னா, போன வாட்டி நான் என்ன க்ரைட்டீரியா கொடுத்தேன், வித்தின் கோட்ஸில் ஐ ஹவ் கிவன் மேல் ஆர் ஃபீமேல். ஆனால் இங்கே நான் என்ன கிளிக் பண்ண போகிறேன், ஐ எம் கோயிங் டு கிளிக் ஆன் C16. கிளிக் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறேன். என்ன ஆகும், எத்தனை ஃபீமேல் இந்த இதில் இருக்குன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக சொல்லும். இந்த செல்லில் நான் என்ன அப்பப்போ நான் மாற்றிக்கலாம். ஐ கேன் டைப் மேல், இல்லை டிரான்ஸ்ஜெண்டர் நான் டைப் பண்ணுறேன்னா, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் தான் இருக்காங்க, இல்லை சப்போஸ் இங்கே நான் சும்மா ட்ரை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னு என்ன ஆகும், 1 வருதா. ஸோ யூ கேன் டிஃபைன் இட் ஹியர் இட் செல்ஃப். இங்கேயே நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். இப்போது சேலரிக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஈக்குவல் டு count if open bracket I am going to select the range. நான் எங்கே ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன்,
கீழே கொடுக்குறேன், D16ல ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன். என்ன ஆகும்? 0 தான் இருக்கும். ஏன்னா இங்கே சேலரியில் எதுவுமே போடலை. இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? ஐ எம் கோயிங் டு என்டர் கிரேட்டர் தேன் 50,000. அப்போ என்னாச்சு? ஆன்சர் என்ன வந்தது? இங்கே 4. இந்த வேல்யூவில் எத்தனை பேர் they are getting more than 50,000? இல்லை சார், எனக்கு டக்குன்னு இப்போ மேனேஜர் வந்து he wants to know how many of them are getting more than 60,000. So greater than 60,000 போட்டிங்கன்னா டக்குன்னு என்ன கிடைக்கும்? You will get a formula here. It got replicated as 2. இல்லை I want to know whomever is getting exactly say 35,000. அப்போ என்னாச்சு? எத்தனை பேர் 35,000 வாங்குறாங்க? இதில் பார்த்தீங்கன்னா 35,000 எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஒருத்தர் தான். இது வந்து டேட்டா கம்மியாக இருக்குது. சப்போஸ் நான் தான் சொல்கிறேன், இன்கேஸ் ஒரு கம்பெனிஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ சே ஒரு டிசிஎஸ் கம்பெனின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, they are having more than lakhs கணக்கில் இருப்பாங்க. ஸோ மேனேஜர் வாண்ட்ஸ் டு நோ how many of them are getting more than 60,000. ஸோ இந்த query எழுதினீங்கன்னா you can automatically get the answer. ஸோ இதுதான் டைனமிக். ஸ்டாட்டிக்ங்கிறது ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் ஃபார்முலா மாற்றி கொடுக்கணும். மாற்றினா எப்படின்னா, ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த கோர்ஸில் போயிட்டு ஐ வாண்ட் டு என்டர் ஃபீமேல், ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஐ வாண்ட் டு கோ அண்ட் செக் ஃபார் டிரான்ஸ்ஜெண்டர். ஸோ எவ்ரி டைம் யூ கேனாட் கோ அண்ட் செக் இட், ரைட்? ஒரு வாட்டியும் யூ கேனாட் ரைட் த query. இன்ஸ்டட் யூ கேன் ஹேவ் இட் லைக் திஸ். இங்கேயே நீங்கள் மெயில் டைப் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே என்ன ஆகும்? டைனமிக்கில் சேஞ்ச் ஆகும். இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயில் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே மாறிடும். ஏன்னா நான் ஃபார்ம் இங்கே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்தால் கூட தப்பாயிரும், ஃபீமேல். So likewise you can give a dynamic version here. So salary la you can give less than கொடுக்கலாம். less than 30,000 ல எத்தனை பேர் வாங்குறாங்க? So you can see less than 30,000 எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு. So அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா it will get calculated in countif function. And what is this countif s? இது வந்து ஒரு மல்டிபிள் query மாதிரி எழுதுறது. ஆல்ரெடி ஒரு query எழுதியிருக்கேன் இதில். என்னன்னா, சரி ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன். ஈக்குவல் டு count if s, okay, open bracket, I am going to select first gender. என்ன கிரைட்டீரியா உங்களுக்கு வேணும்? நான் இங்கே ஃபீமேல கிளிக் பண்ணிக்கிறேன், இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன், கமா. நெக்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா என்ன வேணும்? ஐ எம் கோயிங் டு செலக்ட் த salary. அங்கே என்ன கிரைட்டீரியா வேணும்? நான் இங்கே கொடுக்குற D16 and I am closing the bracket. என்னாச்சுன்னா, எத்தனை ஃபீமேல் லெஸ் தேன் 30,000 வாங்குறாங்க, இல்லை எத்தனை மேல். இப்போ நான் இங்கே மாற்ற அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் கிரேட்டர் தேன் 30,000. என்னாச்சு? மாறுதா உங்களுக்கு? 4ன்னு மாறிச்சா இங்கே? அதாவது எத்தனை மேல் கேண்டிடேட் தே ஆர் கெட்டிங் மோர் தேன் 30,000, இல்லை எத்தனை ஃபீமேல் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் சி 3 பேர் தே ஆர் கெட்டிங் மோர் தேன் 30,000. இல்லை ஐ வாண்ட் டு நோ how many females they are getting more than 50,000. ஒரே ஒருத்தர் தான் வாங்குறாங்க. எத்தனை மேல் 50,000 மேலே வாங்குறாங்க? 2 பேர் வாங்குறாங்க. ஸோ லைக்வைஸ் that you can have this countif, அதாவது மல்டிபிள் கிரைட்டீரியா ரேஞ்ச் கேன் பி given. இன்னொரு காலம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு காலம் கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோட கிரைட்டீரியா இங்கே கொடுத்துட்டு இன்னொரு, இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஃபார்முலா தட் வி ஹவ் கிவன் இஸ், இங்கே பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ரேஞ்ச், அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் டவுனில் வேறு இருக்க கிரைட்டீரியா ரேஞ்ச் 1 கிரைட்டீரியா ரேஞ்ச் 2 கிரைட்டீரியா ரேஞ்ச் 3. இட் வில் கீப் ஆன் கோயிங். கிரைட்டீரியா ரேஞ்ச் 4, ரேஞ்ச் 5, ரேஞ்ச் 6, ரேஞ்ச் 7. இதெல்லாம் வந்து வேர் யூ ரைட் அ ப்ரோக்ராம், பட் ஹியர் வி ஹவ் யூஸ்ட் ஒன்லி ஒன் சிங்கிள் ஃபார்முலா. And you can go and change the criterions. Criteria எனக்கு transgender பார்க்கணும். I want to see the transgender. How many of the getting more than 50? எனக்கு ஒரே transgender நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்? 65,000 கொடுத்துருக்கேன். சப்போஸ் இது 30,000 நான் மாத்துறேன்னா இங்கே என்ன ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக 0ன்னு வந்துடும். ஏன்னா 50,000 மேலே இல்லை. ஸோ if it is more than 55,000 என்டர் பண்ணுறேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே 1 வந்துடும். ஸோ likewise in criteria you can change it anything, but formula will be the static. ஃபார்முலாவை நீங்கள் மாற்றவே வேண்டாம். உங்கள் மேனேஜர் உங்களோட ஹையர் அஃபீஷியல் தே வாண்ட் டு நோ வேர் யூ கேன் கோ அண்ட் சேஞ்ச் ஒன்லி த கிரைட்டீரியா. நோ நீட் டு சேஞ்ச் த ஃபார்முலா. ஓகே. ஸோ இங்கே யூ வாண்ட் டு சி வாட் இஸ் த ஃபார்முலா தட் யூ ஹவ் என்டர்ட் ஹியர். அதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது. ஃபார்முலா
formula text open bracket and click on this and close it. என்னாச்சு தெரியுதா? நீங்க என்னென்ன ஃபார்முலா இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு இதுல ரெப்ளிகேட் ஆகும். எந்த செல் கூட போனீங்கனாலும் இப்போ நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம்ல ஃபார்முலா, say for example equal to formula text open bracket close bracket equal to $a. ஏன்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து இங்க வந்திருக்கு, அது ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, so formula text will give you what is the formula that you have entered in particular cell. அந்த பர்டிகுலர் செல்ல நீங்க என்ன ஃபார்முலா என்டர் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணி காமிக்கும். ஏன்னா நீங்க இங்க போயிட்டு கூட பார்க்கலாம், இந்த பர்டிகுலர் செல்ல போயிட்டு இந்த ஃபார்முலா மேல பாத்தீங்கன்னா you can see that ஃபங்க்ஷன்ல கூட பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த கவுண்ட் இஃப் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு இங்க கூட பார்க்கலாம். இல்ல இந்த எனக்கு என்ன ஃபார்முலா ஃபுல்லா என்ன என்டர் பண்ணிருக்கேன்னா ஃபார்முலா டெக்ஸ்ட் தட் பர்டிகுலர் ரெஃபரன்ஸ் it will throw you your formula whatever that you have written on that particular cell. அந்த செல்ல நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்களோ அதை ரெப்ளிகேட் பண்ணும். So any questions so far? No, absolute silence. கவனிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு தெரியல எனக்கு. Students, you have any question? ஏன்னா இந்த ஃபீச்சர் வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் நான் சொல்லியிருக்கிற ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து வெரி பேசிக்ஸ். இந்த ஃபார்முலா நாளைக்கு கம்பெனிஸ் when you go to get into the companies where definitely you will use all such things ஃபார்முலா, அந்த டைம்ல நீங்க படிக்கிறத விட இப்பவே தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். இது இன்னும் வேற டைமென்ஷன்ஸ்ல கூட நீங்க யோசிக்கலாம். நான் வந்து வெரி பேசிக்கா சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் யூ கேன் ஆட். அதுல வந்து எப்படி கொண்டு போகலாம், மல்டிபிள் ஃபார்முலாஸை வந்து ஒரே இதில் கொண்டு போகலாம். கவுண்ட் இஃபையும் ஒரே இதில் கொண்டு போகலாம். ஓகே ஃபைன். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்குறது இஃப் அண்ட் நெஸ்டட் இஃப் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இஃப் அப்புறம் நெஸ்டட் இஃப் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இது எப்படின்னா இஃப் ஃபங்க்ஷனோட உங்களுக்கு லாஜிக் தெரியும். இஃப் பர்டிகுலர் வேல்யூ ஏதோ ஒரு வேரியபிள் கொடுக்குறீங்க, வெதர் இட் இஸ் ட்ரூவா இருந்ததுன்னா எனக்கு இது வரணும், ட்ரூவா இல்லைன்னா எனக்கு வேற ஒன்று காமிக்கணும். இப்போ சிம்பிளா நான் சொல்றேன், இஃப் ஈக்குவல் டு இஃப் ஓப்பன் பிராக்கெட் எனக்கு வந்து என்னோட செல் வந்து கம்ப்ளீட் B9 செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இல்லைன்னா வேண்டாம், இங்கே நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். மேலே இருக்கு, மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா B3 செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இஃப் மை B3 ஈக்குவல் டு கம்ப்ளீட்டாக இருந்ததுன்னா எனக்கு வந்து இல்லைண்ணா சாரி இப்படி வேண்டாம், B9 இஸ் ஈக்குவல் டு B3 இருந்ததுன்னா இது லாஜிக்கல் டெஸ்ட், உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். ஓகே, இஃப் B9 இஸ் ஈக்குவல் டு B3 இருந்ததுன்னா எனக்கு வந்து it should show green symbol. Sorry, arguments accepted green. அப்படி இல்லைன்னா it will throw me a result of wrong. சும்மா என்னாச்சு, if B9 equal to B3 that is complete equal to complete இருந்ததுன்னா எனக்கு green வரணும், அப்படி இல்லைன்னா ராங்னு வரணும். இப்போ நான் இங்க பாருங்களேன், நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐ எம் கோயிங் டு மேக் இட் as a freeze, ஸ்டாட்டிக் பண்ண போறேன். ஏன்னா B3 வந்து எனக்கு ஸ்டாண்டர்டா இருக்கணும். இப்போ இந்த ஃபார்முலா எல்லாத்துக்கும் நான் போட போறேன். என்னாச்சு இங்க, என்னாச்சு, ஏன் ராங் காமிக்குது? ஏன்னா B10ல என்ன இருக்கு, ஓவர் டியூ ஈக்குவல் டு கம்ப்ளீட்டா இல்லைன்னா என்ன ஆன்சர் வந்து கிரீன். ஆச்சு ராங். அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கு, கம்ப்ளீட் B11 ஈக்குவல் டு B3 நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஸ்டாட்டிக் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டாட்டிக் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும், அது வந்து ரோல் அவுட் ஆயிரும், நெக்ஸ்ட் ரோக்கு போயிடும், B4 B5 போகும். ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த B3 ரெஃபரன்ஸ் தான் வேணும். B3க்கும் இதுக்கும் கார்லேஷன் இருக்கா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஆன் டார்கெட்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுது, B18 வந்து B3யோட ஈக்குவலாக இருக்கா, இருந்ததுன்னா கிரீன் காமிக்கும், இல்லைன்னா ராங் காமிக்கும். இது வந்து பேசிக் இஃப் ஃபங்க்ஷன். இஃப் பர்டிகுலர் லாஜிக்கல் டெஸ்ட் இஸ் ட்ரூவா இருந்ததுன்னா எனக்கு என்ன வேணும், இஃப் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ என்ன ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன வரணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. இது வந்து இஃப் ஃபங்க்ஷனோட ஒரு பேசிக் இது. ஓகே,
லாஜிக்கல் டெஸ்ட் வந்து ட்ரூவா இருந்ததுன்னா இங்க நீங்க கூட இங்க கீழே ஃபார்முலா கூட பார்க்கலாம். ஐ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் ஃபங்க்ஷன். இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த ஸ்க்ரீன்ல பாத்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் டெஸ்ட் என்ன, B9 வந்து எனக்கு B3யோட செக் பண்ணுது. வேல்யூ ட்ரூவா இருந்ததுன்னா எனக்கு கிரீன்னு வரணும், ராங்கா இருந்ததுன்னா ஃபால்ஸா இருந்ததுன்னா எனக்கு ஃபால்ஸ்ன்னு காமிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க டெஸ்ட்ல. அதுதான் இது எல்லாமே ரெப்ளிகேட் பண்ணுது. சரிங்களா? இஃப் ஃபங்க்ஷனோட யூசேஜ் லாஜிக்கல் டெஸ்ட் ட்ரூவா இருந்தா என்ன, ஃபால்ஸா இருந்தா என்ன. ஸோ இப்போ நான் ஐ எம் யூசிங் திஸ் ஃபார்முலா ஓவர் ஹியர். A formula but very simple. ஸோ இதுக்கும் முன்னாடி பார்த்த ஃபார்முலாக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. இப்போ இங்க பார்க்கலாம். இங்க வந்து ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஓவர் ஹியர். சரி, நீங்க பார்க்கலாம். இப்போ B9 வந்து தட் இஸ் யுவர் கம்ப்ளீட் ஈக்குவல் டு கம்ப்ளீட்டா இருந்ததுன்னா எனக்கு என்ன வரணும், இட் ஷுட் ரெப்ளிகேட் கிரீன்னு காமிக்கணும். அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வேர் யூ கேன் சி, நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க, செல் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். என்ன சொல்லுது, இஃப் B9 என்னவா இருக்கு, கம்ப்ளீட்னு இருக்கு. அங்க என்ன ஸ்டாட்டிக் பண்ணியிருக்கோம், கம்ப்ளீட். மேலே ரெஃபரன்ஸ்ல கம்ப்ளீட். இப்போ B9 ஈக்குவல் டு அங்கே கம்ப்ளீட்டா இருந்ததுன்னா எனக்கு என்ன வரணும், கிரீன்னு வரணும். அடுத்தது திரும்ப ஐ எம் கோயிங் டு த நெஸ்டட் இஃப் ஃபங்க்ஷன். நெஸ்டட் இஃப் ஃபங்க்ஷன்னா இஃப்க்குள்ள இஃப், லாஜிக்கல் டெஸ்ட்டுக்குள்ள லாஜிக்கல் டெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் செல் என்ன பண்ண போறேன், ஐ எம் கோயிங் டு ரெஃபர் B9 ஈக்குவல் டு B4 கூட இருக்கலாம், ஆன் டார்கெட்டா கூட இருக்கலாம் B9. அப்போ B9 ஆன் டார்கெட்டா இருந்ததுன்னா எனக்கு என்ன வரணும், ஆரஞ்சுன்னு வரணும், C4. இப்போ நெக்ஸ்ட் இதை நான் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் செல்ல ஹைலைட் பண்றேன். இஃப் B9 ஈக்குவல் டு B4ங்கிறது என்ன, ஆன் டார்கெட்டா இருந்ததுன்னா எனக்கு என்ன வரணும், ஆரஞ்சுன்னு வரணும். கரெக்டா? ஆன் டார்கெட் என்ன கலர்ல வரணும், ஆரஞ்சுன்னு வரணும். அடுத்தது B9 வந்து B5 இருக்கும், இந்த ஓவர் டியூவா இருந்ததுன்னா எனக்கு என்ன காமிக்கணும், ரெட்னு காமிக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்து ஃபார்முலா என்டர் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் அதை அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எங்கெங்க ஓவர் டியூ இருக்கோ அங்கெல்லாம் ரெட்டு காமிக்கணும், எங்கெங்க கம்ப்ளீட் இருக்கணும் அங்கே. இப்போ நான் இங்கே டைப் பண்ணுறேன், இங்கே என்ன டைப் பண்ணுறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு டைப் ஆன் டார்கெட்னு டைப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்னாச்சு, இங்கே மாறிச்சா, ஆரஞ்சுன்னு மாறிடுச்சா? கலர் மாறாது, இங்கே கலர் மாறாது, பட் இந்த கலர்லாம் நான் தூக்கிடுறேன், இது கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். ஓகே, இங்கே நீங்கள் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் கொடுக்கலாம். இப்போ நான் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் கொடுக்குறேன். எப்படின்னு, highlight cells is equal to green. க்ரீனாக இருந்ததுன்னா எனக்கு என்ன வேணும்னா, எனக்கு க்ரீனாக வேணும், க்ரீன். ஹைலைட் செல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெட், ரெட்டாக இருந்ததுன்னா எனக்கு ரெட்டு வேணும். ஓகே, ஹைலைட் செல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆரஞ்சாக இருந்ததுன்னா எனக்கு ஆரஞ்சு கலர் வேணும். எல்லோ போட்டுக்கலாம், சரி, எனவே நோ ப்ராப்ளம். ஏதோ ஒரு கலர், வேற ஏதோ கலர் போட்டு எல்லோ போட்டுக்கிறேன். ஓகே, எல்லோ தெரியுதா, தெரியல, தெரியுது. ஓகே, சரி, ஓகே. எனிவே, ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். இப்போ நான் இங்கே வந்து ஆன் டார்கெட்னு டைப் பண்ணுறேன், என்னாச்சு, ஆரஞ்சுன்னு மாறிடுச்சா? நான் இங்கே வந்து ஐம் கோயிங் டு டைப், இங்கே ஓவர் டியூன்னு டைப் பண்ணுறேன், ரெட்டுன்னு மாறிச்சா? இங்கே கம்ப்ளீட்டுன்னு டைப் பண்ணுறேன், என்னாச்சு, க்ரீன் மாறிச்சு. ஸோ நெஸ்டட் லூப் வந்து நெஸ்டட் இஃப் ஃபங்க்ஷன், லூப்குள்ளே, தட் இஸ் இஃப்குள்ளே இஃப் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூல் செக் பண்ணோம். B9 வந்து என்னவா இருக்குது, கம்ப்ளீட்டாக இருந்ததுன்னா எனக்கு வந்து க்ரீனுன்னு வரணும், இல்லையா? அப்போ க்ரீனுன்னு இல்லைன்னா என்ன எடுக்க போகுது, நெக்ஸ்ட் லூப் போய் செக் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் லூப்பில் என்ன செக் பண்ண போகுது, கம்ப்ளீட் வந்து ஆரஞ்சா, இல்லை கடைசியாக கம்ப்ளீட் வந்து ரெட்டா? ஸோ இந்த மூணுத்தில் எது ட்ரூவாக இருக்கோ அதை ரெப்ளிகேட் பண்ணி நம்மளுக்கு இங்கே கொண்டு வருது. அதுதான் மீனிங்.
இங்க நான் கம்ப்ளீட்னு டைப் பண்றேன்னா என்ன சொல்ல இப்படி சொல்லும். சப்போஸ் நான் எதுவுமே டைப் பண்ணலன்னா என்ன சொல்லுது, ஃபால்ஸ்ன்னு காமிக்குது. ஏன்னா அட் த எண்ட் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், எதுவுமே சொல்லலை. இந்த கம்ப்ளீட்டு ஆன் டார்கெட் ஓவர்வியூ தவிர வேற ஏதாவது நீங்கள் டைப் பண்ணீங்கன்னா அது என்னன்னு சொல்லும், ஃபால்ஸ்ன்னு காமிச்சிடும். இப்போ நான் சும்மா ஏதோ ஒரு பேரை டைப் பண்ணுறேன், என்ன சொல்லுது, ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லுது. ஆனால் when I given a prescribed name complete on target overview என்ன கொடுக்குறனோ அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துடும். ஸோ இது வந்து என்னன்னா, இது வந்து இஃப் ஃபங்க்ஷனோட நெஸ்டட் இஃப் ஃபங்க்ஷன். கண்டிஷன்ஸை செக் பண்ணி உங்களுக்கு ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஆன்சர். சரிங்களா? அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இஃப் இ செக்யூர் மோர் தேன் 90 இருந்ததுன்னா எனக்கு டிஸ்டிங்ஷன் வரணும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இஃப் இ அப்டைன் பிட்வீன் 75 and 100 இருந்தால் டிஸ்டிங்ஷன். 60 to 74.9 இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். 50.1 இருந்து 50 இருந்து 59.9 இருந்ததுன்னா எனக்கு செகண்ட் கிளாஸ். anything less than 40, between 40 to 50, 49 point something இருந்ததுன்னா தேர்ட் கிளாஸ். anything student less than 40 appear as fail. இந்த கண்டிஷனை வந்து ஒரு எக்ஸல்ல போட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் டூ அ ஒர்க்கிங்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே லெஸ்டட் லூப்ல யூ கேன் கிவ் லாஜிக்கல் டெஸ்ட் 1 2 3 4 அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் டுடே. ஸோ கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங், ரிலேட்டிவ், count if பார்த்தோம், if and nested if பார்த்தோம். Okay, so I think I'll finish because more than 1 hour ஆயிடுச்சு. Anything to ask or anything, any questions, any queries you can please. Students, you have any doubt? No, sir. Sir, Yes. Yes, Subramanian. one more explain count ifs. Count ifs. Count ifs is nothing but multiple counts in a one single formula. ஒரே ஃபார்முலால டிஃப்ரெண்ட் queries கொடுக்க போகிறோம், டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சஸ். அதுக்கு எனக்கு என்ன வரணும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு நான் திரும்ப இன்னொரு வாட்டி வேணால் டைப் பண்ணிடுறேன். ஈக்குவல் டு கவுண்ட் இஃப் எஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட், என்ன ரேஞ்ச் வேணும் எனக்கு, ஜெண்டரோட ரேஞ்ச் வேணும். ஸோ ஜெண்டர் ரேஞ்சில் எனக்கு என்ன ரெப்ளிகேட் ஆகணும், இங்கே நான் என்ன டைப் பண்ணுறனோ டிரான்ஸ்ஜெண்டர், இப்போ நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், C16. எனக்கு வந்து C16ல் நான் என்னெல்லாம் டைப் பண்ணுறனோ அதெல்லாம் இங்கே வரணும். நெக்ஸ்ட் ரேஞ்சில் நெக்ஸ்ட் கம்மா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேர் யூ கேன் சி க்ரைட்டீரியா ரேஞ்ச் 2. க்ரைட்டீரியா ரேஞ்ச் 2 இங்கே பார்க்கலாம், க்ரைட்டீரியா ரேஞ்ச் 2 கரெக்டா. ஐ எம் கோயிங் டு செலக்ட் salary. அதில் என்ன வேணும் எனக்கு, இங்கே நான் என்ன என்டர் பண்ணுறனோ தட் இஸ் D16ல் நான் என்ன பண்ணுறனோ அது வரணும். க்ளோஸ் பண்ணுறேன், இங்கே கூட ஃபங்க்ஷனில் பார்க்கலாம். இப்போ இங்கே பாருங்கள் தெரியும், க்ரைட்டீரியா ரேஞ்ச் 1 என்ன வரணும் எனக்கு, க்ரைட்டீரியா ரேஞ்ச் 2 எனக்கு என்ன வரணும். ஸோ ஒவ்வொரு ரேஞ்சை ஆட் ஆன் பண்ணிகிட்டே போகலாம் நீங்கள் திரும்ப. ஸோ எனக்கு மேல் சாரி ஓகே, எனக்கு ஜெண்டரில் மேல் எத்தனை பேர் கிரேட்டர் தேன் 50,000 வாங்குறாங்க சேலரி. இங்கே இந்த பார்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதில் இங்கே நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம், அதோட இதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம், இங்கே ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன்ல, இங்கே ஐ ஹவ் டிஃபைன்ட் இட். அதுதான் இந்த ஃபார்முலாவில் ரெப்ளிகேட் ஆகுது ரைட் ஹேண்ட் சைடில். எனக்கு வந்து இப்போ நான் மேலும் என்டர் பண்ணல, ஃபீமேலும் என்டர் பண்ணல, டிரான்ஸ்ஜெண்டரும் என்டர் பண்ணாமல் சும்மா பிளாங்காக விட்டேன்னா இங்கே ஆன்சர் என்ன வந்தது, 0. கரெக்டா. ஸோ அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் அங்கே என்ன ஃபீல்ட்ஸில் எனக்கு மேல் வேணும்னா, மேல்னா மேல் கிரேட்டர் தேன் 50,000 சாரி கிரேட்டர் தேன் 60,000 வேணும்னா இட் வில் ஷோ எத்தனை பேர் மேல் 60,000 வாங்குறாங்க. யாருமே வாங்கல, ஆனால் ஃபீமேல் வாங்குறாங்களா, எஸ் ஒருத்தர் வாங்குறாங்க, ஒரு கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ கவுண்ட் இஃப் எஸ் வேர் யூ கேன் செலக்ட் த மல்டிபிள் ரேஞ்சஸ் அண்ட் அதுக்கு என்ன வரணும், வாட் இஸ் த criteria. So multiple ranges, multiple criterias where you can combine, put together and you can get the answer. அதுதான் வந்து count if s ஓட function.
யூ கேன் ஒர்க் ஆன் இட். நீங்கள் வந்து இது வந்து லைவாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா தான் யூ கம் டு நோ ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். நம்ம வந்து இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறோம் யூடியூப்பில், அப்புறமா திரும்ப போட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் பேரலாக ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள். அந்த டேட்டாஸோடு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து யூ கம் டு நோ ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஓகே. எஸ் சார், எஸ் சார். சார் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் சார். எஸ் சார். இப்போ அந்த கவுண்ட் இஃப் சொன்னீங்களே சார், அந்த இஃப் எஸ் அதில் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு கவுண்ட் காமிச்சது இல்லையா, அந்த ஒரு கவுண்ட் எந்த யாருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா? இப்போ கவுண்ட் இஃப்எஸ்ல ஒரு கவுண்ட் நம்மளுக்கு இப்போ காமிச்சிருக்கு, இந்த கவுண்ட் வந்து இதில் இங்கே யாருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா சார்? ஹைலைட் ஆகுமா ஏதாவது? நோ சார், அந்த மாதிரி இன்னும் பண்ணல. அது இன்னும் ஆக்சுவலாக அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷனில் வரும். பட் இதில் ஈவன் ஐ டோன்ட் நோ, எனக்கு தெரியல. அது இங்கே நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் நல்ல பாயிண்ட்டு. இங்க அது ஹைலைட் ஆகுமான்னு கேக்குறீங்க, கரெக்ட்டா? ஆமா சார். இப்போ இந்த கவுண்ட் இஃப்எஸ் கொடுக்கும்போது ஒன்னு நம்மளுக்கு கவுண்ட் காட்டுது சார், அந்த அவுட்புட் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. இந்த ஒன்னுன்றது இங்க எதை மென்ஷன் பண்ணுது நம்மளுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படி ஏதாவது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கலாம். அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபார்முலா போடாம we can use a filter function here. இந்த filter ஃபங்க்ஷனை நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஜெண்டரை நீங்க வந்து you can click on male. ஓகே, இப்போ மேல்ல வாங்குறவங்க இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. இதுல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you can have a custom here. அதாவது greater than say 50,000 இப்படி போட்டீங்கன்னா it will come filter ஆகி அதே வந்துடும். இது வந்து ஃபார்முலா இல்லாம ஜஸ்ட் ஒரு மேனுவல் ப்ராசஸ். ஆமா, மேனுவல் ப்ராசஸிங் தான் இது. ஸோ இதுல கூட நீங்க வந்து யூ கேன் கிளிக் ஆன் மேல் ஃபீமேல்ல எத்தனை பேர் 50,000 வராங்க, இந்த மாதிரி ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல வேர் யூ கேன் யூஸ் இட். ஓகே ஓகே. பட் நீங்க சொல்ற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, அட்வான்ஸ்ட் எக்ஸல்ல இருக்கு. பண்ணலாம், அதுவும் பண்ணலாம். ஓகே. So students, you have any doubt? No sir. Okay. Thank you sir, thank you so much for day 2 session, knowledge sharing session on MS Excel. So today you are touched with 4 important functions, 4 important topic also. One is conditional formatting. So நம்ம அந்த இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியுது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, நம்ம எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இவ்வளோ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இன்னும் எவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்றது, எப்படி யூஸ் பண்றது, அதனால நம்மளுக்கு என்ன வந்து அவுட்புட் நம்மளுக்கு கரெக்டாக கொடுக்கும் அப்படின்றத நீங்க அழகா சொன்னீங்க. அடுத்தது ஃப்ரீஸ், டேட்டா சார்ட்டிங்ல போயிட்டு நம்ம ஃப்ரீஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க சார். ஸோ இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்லேயே வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஹைலைட் பண்ணுறது, லெஸ் தென், கிரேட்டர் தென், பிட்வீன் த வேல்யூஸ், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஸோ அடுத்தது ரிலேட்டிவ் அண்டு அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த கான்செப்டை சொன்னீங்க. ஸோ அதில் வந்து செல்லோட வேல்யூ நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்டர் கொடுத்தா நம்ம என்ன ஆப்ஷன்ஸ் வருது, இதில் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு எஃபோர்ட் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் வருதுன்றத ரொம்ப அழகாக தெளிவாக நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க சார். அடுத்தது வந்து பார்க்கும்போது கவுண்ட் இஃப் அந்த ஃபங்க்ஷனும் கவுண்ட் இஃப்எஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் வந்து ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஸோ ஃபைனலி யூ ஆர் டச் வித் இஃப் அண்ட் நெஸ்டட் இஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இந்த செஷன் வந்து இந்த டே 2 செஷன் வந்து இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்ஸ், இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றது, ஸோ டேட்டா எப்படி நம்ம சார்ட் பண்றது, ஸோ இதுல இருந்து எக்ஸாக்டா நம்ம எப்படி ரிசல்ட் கொண்டு வருது, இது எல்லாம் ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. இந்த MS எக்ஸல் பார்க்கும்போது இது ஒரு கடல்னு சொல்லலாம் சார். ஏன்னா இதுல வந்து இன்னும் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்றோம், இப்போ நம்மளோட ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் கேட்கும்போது ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல வந்து டேட்டாஸ் எப்படி நம்ம எடுத்து உடனே வந்து நம்ம கொடுக்கறது அப்படின்றத ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஸோ இந்த செஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக அமைஞ்சு சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். ப்ளீஸ் ட்ரை, ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணி யூ கேன் ட்ரை இட். ஸோ தட் நம்ம அது ஒர்க் பண்ணும்போது ஈவன் யூ கேன் ஹாவ் நிறைய இன்னோவேஷன் கூட உங்களுக்கு வரும், இது வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணலான்னு. டெஃபினட்டாக இட் ஒர்க்ஸ் இன் எக்ஸல், வெரி சிம்பிள், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ தேங்க்யூ புருஷோத்தமன் சார் ஃபார் லிசனிங் அண்ட் opportunity. And tomorrow we'll wind up the final version. நாளைக்கு
இன்னும் இந்த எக்ஸல்ல வேற என்னென்ன இருக்கோ முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் நிறைய இருக்கு, பட் ஐ ஹவ் டேக்கன் ஒன்லி த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் வேர் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் இன் யுவர் ரெஸ்பெக்டிவ் கம்பெனிஸ் ஆர் ஈவன் நீங்களே ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணீங்கனாலும் இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ்க்கு வந்து வேர் வி நீட் திஸ் சச் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. The SA College of Arts and Science. For admission details, click the link in description.